पिछले 37 साल तो दुनिया की यह सब तो वड्डी पंचायत यूनाइटेड नेशंस जिस दे बाहर 193 देशों के झंडे झूलते ने सिख कौम लगातारता नाल एक मैसेज दे रही है। अज खालिस्तान का झंडा बाहर लहरा रहा UN हैडकुआटर के सामने। किसी दिन इन्हां 193 झंडियां दे नाल भी साडा झंडा होएगा। भाई नत्था ते भाई अब्दुल्ला पहली वार गाउंदे ने अकाल तख्त ते उस दो तलवारी बधियां, एक मीरी दी, एक पीरी दी, एक अजमत दी, एक राज दी, एक राखी करे वजीर दी, पग तेरी की जहांगीर दी। शाहजहां दी फौज दा बाज गुरु की शरण आंदा है। धौंस दे नाल मंगना चाहुंदियां ने बादशाह दीयां फौजां। गुरु हरगोबिंद साहब सिखां नूं पुछदे ने की कीता जाए ते जवाब भेजिया जांदा है ताज बाज सब हो हम लीनो, कि तुसी तां बाज मंगदे हो असीं तुहाडा ताज भी लैणे। खालिस्तान दी गल, खालसा राज दी गल ये उदों ही स्थापित हो गई जदों के अकाल तख्त होंद दे विच आंदा है कि हम पातशाही सतगुर देई हन्ने हन्ने लाए जय जय बह जमीन मत तय तय तख्त बनाए। कि असी इस गल की परवाह नहीं है कि दिल्ली का तख्त साडे कोल है कि नहीं, असी तो पातशाही घोड़े दे हन्ने नाल बन्नी हुई है। अज इस गल के सबूत ने कि जून 84 दे इस घल्लू कारे दे विच KGB भी इनवॉल्व है। ब्रिटेन दी MI6 खुफिया एजेंसी के 2 आला ऑफिसर दिल्ली गए, दरबार साहब आए, उन्होंने रेकी की। स्पैशल कमांडो जेड़े हुण उन्होंने डिसबैंड कर दिते ने, उन्होंने ट्रेनिंग मोसाद ने की इजराइल दे विच। ये जिहड़ी सिख कौम के खिलाफ कंस्पिरेसी सी, टोटल वॉर है। किस उद्यम ते राज मिले शत्रु ते सब होवे मित्र। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। खालसा जी पिछले 37 साल तो दुनिया की यह सब तो वड्डी पंचायत यूनाइटेड नेशंस जिस दे बाहर 193 देशों के झंडे झूलते ने सिख कौम लगातारता नाल एक मैसेज दे रही है। अंग्रेजी के 2 शब्द ने फ्रॉम क्रॉस टू क्राउन। पंजाबी च असी कहते हैं तख्ते तो तख्त वल। साडा 4 सदियां पहलां दा इतिहास इस गल की गवाही दिंदा है कि 1606 दे विच 5वें पातशाह गुरु अर्जन साहब की शहादत हुंदी है। श्री अकाल तख्त साहिब दिल्ली तख्त तो 2 फुट उच्चा तख्त लगभग 2 साल बाद होंद दे विच आंदा है। ते मैसेज जो अकाल तख्त तो इस शहादत तो बाद खालसा पंथ दे सिख कौम दे पहले ढाडी भाई नत्था ते भाई अब्दुल्ला पहली वार गाउंदे ने अकाल तख्त ते उस 2 तलवारी बधियां, एक मीरी दी, एक पीरी दी, एक अजमत दी, एक राज दी, एक राखी करे वजीर दी, पग तेरी की जहांगीर दी। सो ज़ाहिर है कि हरमंदर साहब तो ठीक 84 कदमां दी विथ ते दिल्ली तख्त तो 2 फुट उच्चा अकाल तख्त ये मैसेज दिंदा है कि मीरी पीरी दे 2 निशान साहब, साडे गातरे पाई किरपान और साडा 4 सदियां का इतिहास इस गल की गवाही है। शाहजहां दी फौज का बाज गुरु की शरण आंदा है। धौंस दे नाल मंगना चाहुंदियां ने बादशाह दीयां फौजां। गुरु हरगोबिंद साहब सिखां नूं पुछदे ने की कीता जाए ते जवाब भेजिया जांदा है ताज बाज सब हो हम लीनो, कि तुसी तां बाज मंगदे हो असीं तुहाडा ताज भी लैणे। सो ये खालिस्तान दी गल, खालसा राज दी गल ये उदों ही स्थापित हो गई जदों के अकाल तख्त होंद दे विच आंदा है 37 वरे। और इस गल का भी ध्यान रहे बेशक 20वीं सदी दे विच बहुत सारे लफज नस्ल कुशी हॉलोकास्ट खास तौर पर यहूदियों के लिए ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਬੋਸਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਐਥਨਿਕ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ
ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਪਰ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿ 1710 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਤੇ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਸਿੱਖ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਹਿਣੀ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਤੇ ਕਥਨੀ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਕਥਨੀ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਤਗੁਰ ਦੇਈ ਹੰਨੇ ਹੰਨੇ ਲਾਏ, ਜੈ ਜੈ ਬਹਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਲ ਤੈ ਤੈ ਤਖਤ ਬਣਾਏ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਹੰਨੇ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪ ਘੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਤਖਤ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ 37 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੀੜ ਕੱਢੋ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਵਾਰ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਬਿਟਰੇਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਾਰਮਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਫਰੰਟ ਰੈਂਕਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਇਹੀ ਲੈਫਟਿਸਟ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ KGB ਦੇ ਇੱਕ ਜਸੂਸ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਆਰਕਾਈਵ ਬਣਾਇਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ KGB ਨੇ 1500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ, 3000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਟੀਕਲ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਫੰਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨੇ ਕਿ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਇਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ KGB ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ ਦਾ ਜੋ ਜਵਾਬ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 84 'ਚ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਡੀਕਲਾਸੀਫਾਈ ਹੋਏ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੇ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੀ MI6 ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ 2 ਆਲਾ ਆਫੀਸਰ ਦਿੱਲੀ ਗਏ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਮੈਂ TV 84 ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮਾਂਡੋ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਬੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੋਸਾਦ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਸੀ, ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਨਡਿਕਲੇਅਰਡ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ, ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ, ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਨ ਐਂਟੀਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ 37 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਵਰਸਟ ਤੋਂ ਵਰਸਟ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਅਹਿਸਨ ਰੰਧਾਵਾ 8-9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੈਰੀਆਂ ਕੱਢ ਵਿਖਾਲਿਆ 5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਨਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਡਨ ਸੀ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਮੰਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ 3500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇਸ਼ਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਬੇਸਡ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹ ਫਰਾਡ, ਲੰਗੜਾ ਭੈਂਗਾ ਰਾਮਦੇਵ
ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ 2-2 ਡੋਜ਼ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 24,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰ ਗਏ। ਇਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਫਰਾਡ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ IMA ਦਾ ਚੀਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਐਕਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕੱਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਫੈਲਾ। ਇਹ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, IMA ਦੇ ਚੀਫ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਰਨ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਐਲੋਪੈਥੀ ਹੈ, ਈਸਾਈਅਤ ਹੈ, ਔਰ ਤੇਰਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਇਨਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੈ। ਸਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਜਿਵੇਂ ਟੂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਬ੍ਰੈਥ ਐਂਡ ਬੁਲਟ ਜੂਝੇ। ਇਹ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਈਵਨ ਮਾਤਕਲੀ ਔਰ ਸਤੀਸ਼ ਜੈਕਬ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਿਸਿਸ ਗਾਂਧੀਜ਼ ਲਾਸਟ ਬੈਟਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਡ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਇਹਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। 37 ਸਾਲ 'ਚ ਲਗਭਗ 2 ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। 20 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 3rd ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਪੈਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਪਏ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਨੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਪੁੱਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬਾਹਰ ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ UN ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ 193 ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਝੰਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਜੂਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂ 5 ਨਾਰੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਥੋੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੌਂਟ ਬਟੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਐਮਬੈਸੀਆਂ, ਕੌਂਸੂਲੇਟ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਦੂਸਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ, ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 2 ਸਿੱਖ ਹੋ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੁਲੰਦ ਨਾਰੇ, ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਝੰਡਾ ਫੜਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ।